నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కర్ణాటక ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ సందేశం. ప్రజల అభివృద్ధిని గమనించాలని మోడీ వెల్లడి. తాడేపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో జగనన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్. కర్ణాటక ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ సందేశం ఇచ్చారు. దేశం అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతుందని ఆయన తెలిపారు. ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ नमस्कार। आपने मुझे हमेशा जो स्नेह, जो प्रेम दिया है, वो मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह ही है। कर्नाटका के लोगों का आह्वान ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ बीजेपी सरकार अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आजादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्राणप्रिय देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कर्नाटका विकसित भारत के इस संकल्प को नेतृत्व देने की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें जल्द से जल्द भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। ये तभी संभव है जब कर्नाटका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करे। आपने अभी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है। बीजेपी सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद कर्नाटका में बीजेपी सरकार के कार्यकाल दरमियान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, एफडीआई, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। ये विकास के प्रति, कर्नाटका के प्रति और खास करके हमारे युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी का कमिटमेंट है। हम कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम कर्नाटका को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों की सहूलियत बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। नई सिंचाई परियोजनाएं हो, भंडारण के नेटवर्क को विस्तार देना हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना हो,
नैनो यूरिया, ड्रोन जैसे आधुनिक माध्यम हो, बीजेपी कर्नाटका को कृषि में नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कर्नाटका में कनेक्टिविटी को लेकर, ईज ऑफ लिविंग को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो निर्णय हुए हैं, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. Across multiple domains, including agriculture, healthcare, transportation, law enforcement, environment, and forests. The project part of the framework could be considered the most impactful, as this is where we are, as a government, can really deliver value to the people. Now today's event, and why we're all gathered here today, robotics as a technology has become a game changer. In fact, a few years ago, when I also donned the responsibility of being the municipal administration minister of the state of Telangana. So when I had a problem in my sewerage system, the Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board, I had to resort to a robotics company. I asked them to give me a robot that can go into the sewer and look at where there are challenges, with respect to thinning of pipes, breaching of a pipe's perimeter, etc., etc. These are very, very useful tools. In fact, whenever we see some disasters such as a fire accident, etc., the immediate thought that comes to mind is, how do you save? Because property loss is okay, relatively speaking, but human life, the loss of it is something that is unpardonable. So therefore, how do we use technology, how do we use things like robotics to make sure that we actually deliver value to our society? Robotics is not just about automating tasks, or Kishore said repetitive tasks can be done by robots much more effectively because humans tend to get bored. But it's also about unlocking new levels of creativity, productivity, and innovation by enabling us to do things that we could not do before. It provides several benefits such as improved safety, enhanced precision and accuracy, and increased efficiency. These benefits translate to potential for improvement in several industries like healthcare. Dr. Sinha spoke about how she's been using robots to assist her with complex gynecological challenges. I'm sure there are many, many examples where we have doctors sitting elsewhere in the world, London or US or somewhere else in the world, and performing surgeries, can perform surgeries rather, through robotics. We also can think of potential improvements in logistics, agriculture, of course, because the other day I was in Warangal, in a college called KITS, the Kakatiya Institute of Technology, which is where Shanta is also from. Very interesting to see how quickly the youngsters in these tier 2 cities are also adopting to technology. The students actually demonstrated to me an autonomous tractor. They've developed an autonomous tractor, a driverless tractor which can go around in the field. Because in India, I don't think the days close when we actually can have an autonomous car on the roads. I think that's a challenge. But I think the field, an agriculture field, is okay because you would have fewer people. So therefore, there are a lot of areas in which you can really Indianize these ideas, Indianize these solutions, and come out with something truly useful, as our Chief Minister says, to the society at large. So by establishing this robotics ecosystem in the state, we are wanting to create newer avenues for growth in other industry verticals as well, and thereby boost our economic output and as a result also be a leader in the country. Globally, robotics is seeing an increase in demand. According to the Oxford Economics report, the number of robots used across the world has multiplied threefold over the past 2 decades. Countries like China, Japan and US lead the board in the adoption of robots. India is only the 10th largest market for year-on-year robotics installations, according to the World Robotics Report. Therefore, there's a lot of potential to penetrate and grow. And as a country, I think we should aim to be in the top 5 in the next decade or so. India must take up manufacturing of robots to fulfill this demand, both domestic and globally. India should also adopt more robotics technologies to advance its manufacturing capabilities. In fact, we can manufacture robots not just for ourselves, but also for the rest of the world. A holistic policy like the one that we have come out with here in Telangana
will be a shining light for the rest of the country as well. This framework, being the first in the country by any state, is a shining example of what Telangana wants. బీజేపీ మాజీ ఎంపీ డాక్టర్ బూరా నర్సయ్య గౌడ్, ఆలే భాస్కర్ రాజ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. పోస్టర్ ఇప్పుడు ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. ఆవిష్కరణ తర్వాత బూరా నర్సయ్య గౌడ్ ఎక్స్ఎంపీ గారి పత్రికా విలేకరులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతారు. ఈ కార్యక్రమంలో నందనం దివాకర్ గారు, సురేందర్ యాదవ్ గారు, ఆనంద్ గౌడ్ గారు, భాగ్యలక్ష్మి గారు, హరిశంకర్ గౌడ్ గారు పాల్గొంటున్నారు. ముందుగా ఈ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈరోజు మీడియా సమావేశానికి ఇచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా తరఫున బండి సంజయ్ గారు అధ్యక్షుడు మరియు బీజేపీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు కె లక్ష్మణ్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ బీజేపీ తరపున తెలంగాణ ఓబీసీ సమ్మేళనం జరగబోతుంది. ఈ నెల 18వ తారీఖు నాడు నాగోల్లో ఉన్నటువంటి శుభం కన్వెన్షన్ హాల్లో దాదాపు 10,000 మంది డెలిగేట్స్తో బీజేపీ ఓబీసీ సమ్మేళనం జరగబోతుంది. మీ ద్వారా ఈ ఆహ్వానం మా బీజేపీ డెలిగేట్స్ అందరికీ పంపుతున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ తరఫున 10,000 శక్తి కేంద్రాలుంటే శక్తి కేంద్రం నుంచి కనీసం ఒక అభ్యర్థి వచ్చేటట్లు ఈ సమ్మేళనం జరపబోతున్నాం. ఈ సమ్మేళనం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ గోస బీజేపీ భరోసా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ గోస బీజేపీ భరోసా. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీసీలు 2వ శ్రేణి పౌరులుగా ఉండే కేసీఆర్ గారి పుణ్యమా అంటూ తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక 4వ శ్రేణి పౌరులుగా కేసీఆర్ గారు తొక్కేయటం జరిగింది. ఈరోజు ఈ సమ్మేళనం ద్వారా బీసీల పట్ల కేసీఆర్ గారు ఏదైతే దమనకాండ జరుపుతున్నారో, అష్ట దిగ్బంధం జరుపుతున్నారో, రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా, ఉద్యోగపరంగా, సామాజికంగా, వృత్తుల పరంగా ఎట్లయితే అణిచివేస్తున్నారో ఈ అంశాలన్నీ ఆ సమ్మేళనంలో చర్చకు వస్తాయి. అదేవిధంగా
మీ ద్వారా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా బీసీలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే యూపీలో నామరూపాలు లేకుండా పోయింది, బీహార్లో నామరూపాలు లేకుండా పోయింది, అనేక రాష్ట్రాల్లో వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిశా, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాల్లో నామరూపాలు లేకుండా పోయింది, మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాల్లో అట్టడుగున పోయింది. దేశంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ రాజకీయంగా కుదించకపోయిందంటే అది బీసీల ఉసురు వల్ల. బీసీలను రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్ల జరిగింది. ఆ ఉసురు ఇప్పుడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి 100% తరుగుతుంది. 100% తరుగుతుంది. 100% ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,60,00,000 ఓట్లు బీసీలే ఉన్నాయి. మొత్తం 3 కోట్ల ఓట్లలో బీసీల ఓట్లే 1,60,00,000 ఓట్లున్నాయి. మా యొక్క తెలంగాణ ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షులు ఆవుకు గ్రామంలో శ్రీ భూలక్ష్మి చెన్నకేశ్వర స్వామి తిరుమల మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజు రథోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ రథోత్సవాన్ని పలువురు నేతలు ప్రారంభించారు. అవుకు గ్రామంలో శ్రీ భూలక్ష్మి చెన్నకేశ్వర స్వామి తిరునాళ్ల మహోత్సవాలలో భాగంగా ఈ రోజు రథోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ రథోత్సవాన్ని శ్రీ చల్లా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ చల్లా విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ చల్లా రఘునాథ్ రెడ్డి గారు, శ్రీ చల్లా విఘ్నేశ్వర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ దుర్గిరెడ్డి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు, శ్రీ పోతిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, రాజవంశీయులు త్రివిక్రమ వర్మ గారు ప్రథమ పూజ చేసి రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మాజీ మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. గత 15 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి అకాల వర్షాల వల్ల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులు అలో లక్షణ అని చెప్పేసి రోడ్డున పడుతూ ఉంటే న్యూరో చక్రవర్తి కనుక రూమ్ తగలబడిపోతుంటే తన ప్యాలెస్ లో కూర్చొని వయలిన్ వాయించుకున్నట్టు మన న్యూరో చక్రవర్తి తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో కూర్చొని బయటికి రాకుండా లెక్కలేనితనంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ వర్షాలకి రబీలో వేసినటువంటి వరి, మిర్చి, మొక్కజొన్న, తెల్లజొన్న, పొగాకు, పసుపు కొంత కోయకుండా ఉన్నది, కోసి కళ్ళాల్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా దారుణంగా తడిచిపోయి మొక్కొచ్చి రైతులు దిక్కులేని పరిస్థితిలో ఉంటే ధైర్యం చెప్పాల్సినటువంటి నాయకులు ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడకుండా ఇంకా ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే, ప్రతిపక్షాలు ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే ప్రతిపక్షాలని బూతులు తిడుతూ కాలం గడుపుతున్నారు తప్ప ఇంతవరకు ఫీల్డ్లోకి వెళ్లి దెబ్బతిన్న రైతుకి ధైర్యం ఇచ్చి ఎన్యూమరేషన్ చేసే దిక్కు లేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రం మొత్తం మీద కనపడతా ఉంది. మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గోదావరి జిల్లాలో వరి ధాన్యం, రబీలో వేసినటువంటి వరి ధాన్యం మరి కోసి కుప్పలుగా పోసినాయి కానీ ఇంకా కోయకుండా పొలాల్లో పడి మొక్కలు వచ్చినటువంటి కానీ ఇవన్నీ చూస్తే అనేక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. కనీసం బస్తాలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది అని అంటే ఎందుకు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాడో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే వారానికి 2,000 కోట్ల ఆదాయం, అతని సొంత ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి
ఆదాయం పోతుందని చెప్పేసి ఆ కుర్చీని అట్టు పెట్టుకుని కూర్చొని ఉన్నావు తప్ప నీకు ప్రజల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి లక్ష్యం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తాను. ఆఖరికి నువ్వే చెప్పావు తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనిస్తాను అని నేను చెప్పినటువంటి మాట. కానీ యాక్చువల్గా క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి 75 కేజీల బస్తాకి ఒక చోట 5 కేజీలు, ఒక చోట 12 కేజీలు ఎక్సెస్ ఇమ్మని చెప్పేసి మిల్లర్లు డిమాండ్ చేయటం కానీ, లేకపోతే ప్రభుత్వమే మిల్లర్ల ద్వారా బస్తాకు 100 రూపాయల నుంచి 200 రూపాయలు వసూలు చేసేటువంటి పరిస్థితి కానీ, లారీ లోడుకి 10,000 నుంచి 20,000 మిల్లర్లు వసూలు చేస్తున్నా, అలాగే మీరు చెప్పేటువంటి ఈ రైతు సేవా కేంద్రాలు, రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, మరి రైతు భరోసా కేంద్రాలు రైతుని భక్షించేటువంటి కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి తప్ప రైతును ఆదుకునేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఎక్కడ కనపడతలా. ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఊళ్ళకన్నా చివర దూరం ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్స్ కి అలాట్మెంట్ ఇస్తే రవాణా ఛార్జీలు పెరిగి రైతు మోయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున, ఏదైతే తడిచిన ధాన్యాన్ని మిల్లర్లకు తీసుకుని వెళ్తే 75 కేజీలకి అదనంగా 12 కేజీలు వసూలు చేస్తున్నారు, లారీ లోడు వెళ్తే 10,000 నుంచి 20,000 దాకా అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు, అలాగే బస్తాకి 100 నుంచి 200 రూపాయలు ఏ రకంగా అయితే మరి వసూలు చేస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా రైతుకి తిరిగి ఇప్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఉంది అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే మిర్చి అయితే నువ్వు ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కనీసం రైతుకు ఒక్క తైవాన్ స్ప్రేయర్ అన్నా ఇచ్చావా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా. రైతుకు వర్షాలు పడుతుంటే వర్షం నుంచి కాపాడుకోవటానికి ఇంతకుముందు పట్టాలు ఇచ్చేవాళ్ళం, ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఒక్క పట్టా అన్నా ఇచ్చావా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా. పట్టాలు ఇస్తే వర్షాలు వస్తే ఆ వర్షాల నుంచి పంట కాపాడుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ఇవాళ 4 సంవత్సరాల నుంచి ఒక పట్టా కూడా ఇవ్వకపోవటం వల్ల కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి మిర్చి బూజు పట్టిపోయి చేతికొచ్చిన పంట నోటికి రాక రైతులు అల్లో లక్షణ అని చెప్పేసి విలపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేను ఈ మధ్య టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బర్ల రామయ్య మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఈ లిస్టులో చాలా రాసుకొచ్చా. మా ఎస్సీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల దగ్గర నుంచి, కోడికత్తి శ్రీను 4 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్న దగ్గర నుంచి, ఏ భాష తల్లి నువ్వు మాట్లాడేది? ఉన్నారు కొంతసేపట్లో మా ఈమె తెలుగు ఆమెలాగా లేరు, ఇతర భాషలో మాట్లాడుతుంది. కొంతసేపు వెయిట్ చేయమన్నది మాత్రం నాకు అర్థమైంది. నేను వెయిట్ చేస్తానమ్మా, రామ్మ. నేను ఇవన్నీ కూడా జగనన్నకు చెబుదాం అనుకుంటున్నాను. ఏమేమి చెబుదాం అనుకుంటున్నాను? 50,000 బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఎస్సీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులనా? 4 ఏళ్ల నుంచి మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు జగనన్న, మీరు ఎందుకు చేయలేదు జగనన్న అని అడుగుదాం అనుకున్నా. ఈ అదృష్టం 7 నిమిషాల 26 సెకండ్లు అయింది నేను లైన్లో పట్టుకొని. ఇంకా పట్టుకుంటా, ఓపిక ఉంది నాకు. 27 దళిత సంక్షేమ పథకాలు మీరు రద్దు చేశారనా? మీరు ఇంకా 27కి ఇంకొక 20 కలిపి 47 చేస్తారు దళిత సంక్షేమ పథకాలని అనుకుంటే ఏదో ఇదైనట్టు ఉన్నది ఇదైంది అన్నట్లుగా. ఏంటన్నా ఇది జగనన్న? నీకేం చెబితే ఏమీ ఉపయోగం ఉన్నా మాకు? మా ప్రతినిధి మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు, లేదా దయచేసి వేచి ఉండండి.
కొంతసేపట్లో మా ప్రతినిధి మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు, లేదా ఇట్లాగే వెయిట్ చేయండి అని చెప్తుంది. నేను 8 నిమిషాల 11 సెకండ్ల నుంచి వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నా. చాలా చెబుదాం అనుకుంటాను. మీరు విదేశీ విద్యకి అంబేద్కర్ పేరు తీసి మీ పేరు జగనన్న విదేశీ విద్య అని పెట్టుకోవటం ఎంతవరకు సమంజసమని మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నా. నాకు అవకాశం వస్తే జగనన్నకి చెబుదాం అనుకున్నా. తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో జగనన్నకు చెప్తామనే కార్యక్రమాన్ని సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఆర్బీకేను విజిట్ చేయడము, విలేజ్ క్లినిక్ను విజిట్ చేయడము, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని విజిట్ చేయడము, స్కూల్స్ అక్కడున్న నాడు నేడు తయారవుతున్న స్కూల్స్ను విజిట్ చేయడం, ఆ హౌసింగ్ కాలనీ ఏదైతే ఇక్కడ కడతా ఉన్నామో జగనన్న కాలనీస్ వాటిని విజిట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కింద మనం తీసుకొని చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్లీ ఆ వ్యవస్థ అక్కడ బలోపేతం అయిపోతే చాలా మటుకు ప్రాబ్లమ్స్ ఆ గ్రామ స్థాయిలో అక్కడే పరిష్కారం అవుతాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తమ చెప్పినట్టు డీసెంట్రలైజ్డ్ లెవెల్లో సార్ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ వారీగా కీపింగ్ దిస్ గ్రివెన్స్ అడ్రస్ సార్ ఎంటైర్ అధికారులందరూ కూడా విజిట్ చేస్తున్నాం సార్. సో ఖచ్చితంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు ద డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అండ్ విల్ రిసీవ్ ఇట్ విత్ ద హైయెస్ట్ రిగార్డ్. మన జగనన్నకు చెబుదామనే దాంట్లో ఎంత తక్కువ సమస్యలు మనకు వస్తే అంత ఎఫిషియెంట్ గా గవర్నమెంట్ పనిచేస్తానట్టు. విత్ విచ్ వీ షుడ్ వర్క్ అంటే ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా సచివాలయం వ్యవస్థల్లోకి సోషల్ ఆడిట్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా డిస్ప్లే అయ్యేట్టుగా జరిగిస్తూ అన్ని ప్రాపర్ గా ఫంక్షనింగ్ సంపూర్ణంగా జరిగినప్పుడు నాకు ఈ సమస్య ఉంది అని చెప్పే ఫోన్ కాల్స్ నేను ట్రై చేసినప్పటికీ కూడా ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా పరిష్కారం కాలేదు నాకు అని చెప్పే పరిస్థితులు ఎంత తక్కువ ఉత్పన్నమైతే అంత బాగా మనం పనిచేస్తా ఉన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద యార్డ్ స్టిక్. సో అది మన మనసులో కూడా ఎప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ ద గోల్ దట్ వీ షుడ్ వర్క్ టువర్డ్స్. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎయిమ్. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కర్ణాటక ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ సందేశం. ప్రజల అభివృద్ధిని గమనించాలని మోడీ వెల్లడి. తాడేపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో జగనన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.